اور جو لوگ ان کے بعد دوسرے نمبر پر داخل ہوں گے ان کی صورتیں بہت زیادہ روشن ستارے کی طرح سے منور ہوں گی۔ سب جنتیوں کے دل ایک ہی دل پر ہوں گے، یعنی ان کی آپس میں ایسی محبت ہوگی جیسے قالب بہت ہو اور قلب ایک ہو۔ ان میں آپس میں نہ اختلاف ہوگا نہ بغض ہوگا۔ ہر ایک کے لیے حورین میں سے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ ان میں سے ہر بیوی کی پنڈلی کا گودا حسن کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باہر سے نظر آئے گا۔ یہ لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ ناک سے رطوبت آئے گی اور نہ تھوکیں گے۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ ان کی انگیٹھیوں میں خوشبو پھیلنے کے لیے جو چیز جلے گی وہ عود ہوگی اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے جسم پر بال نہ ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسی حسین ہوں گی کہ بغیر سرما لگائے ہی سرمگی معلوم ہوں گی، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے۔ حضرات گرامی، اہل جنت کے جسم پر بال نہ ہوں گے اور سب مرد و عورت بے داڑھی کے ہوں گے۔ جسم پر بال نہ ہونے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سر کے بالوں کے علاوہ کسی جگہ بھی بال نہ ہو، اور دوسرا مطلب یہ کہ جن جگہوں کے بالوں کو دور کرنا پڑتا ہے، مثلا زیر ناف اور بغلیں، وہاں تو بالکل ہی بال نہ ہوں گے، اور سینہ اور پنڈلیوں وغیرہ پر جو بال ہوں گے بہت ہلکے ہوں گے، خوب بھرے ہوئے نہ ہوں گے جن سے کھال کی خوبصورتی دب جائے۔ سر کے بالوں کا علیحدہ مستقل ذکر کسی روایت میں نہیں پایا گیا، لیکن بخاری شریف کی روایت میں جو یہ فرمایا کہ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے سر پر بال ہوں گے۔ برادران اسلام، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والا جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا، داخلہ جنت کے وقت سب 30 سال کے کر دیے جائیں گے، اس سے کبھی آگے نہ بڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے، باغ ہیں اور انگور ہیں اور نوخیز ہم عمر عورتیں ہیں اور لبالب بھرے ہوئے شراب کے جام ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ آتا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے ان کو جو عطا فرمایا ہوگا وہ اسے لے رہے ہوں گے، بلا شبہ وہ اس سے پہلے دنیا میں اچھے کام کرنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ایک بہت چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا لیا جو ان کی انگلیوں کے بیچ میں ٹھیک طرح دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ اس کو ہاتھ میں لے کر فرمایا، اے جریر، اگر تم جنت میں اتنی سی لکڑی بھی تلاش کرو گے تو نہ پاؤ گے۔ میں نے عرض کیا کہ نخل اور شجر کہاں جائیں گے جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے؟ فرمایا، نخل و شجر تو وہاں ہوں گے لیکن لکڑی کے نہ ہوں گے، ان کے تنے موتیوں کے اور سونے کے ہوں گے اور اوپر کھجوریں لگی ہوں گی۔ سورہ رحمان میں ایک جگہ آیا ہے، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف رکھا اس کے لیے یعنی ہر متقی کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ سو اے انس و جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے منکر ہو جاؤ گے؟ وہ دونوں باغ کثیر شاخوں والے ہوں گے۔ سو اے انس و جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے منکر ہو جاؤ گے؟
उन दोनों बागों में 2 चश्मे होंगे जो बहते चले जाएंगे। सो ऐ इंस जिन, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों से मुनकिर हो जाओगे। उन दोनों बागों में हर मेवे की 2-2 किस्में होंगी। सो ऐ इंस जिन, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। वो लोग तकिया लगाए ऐसे बिछौनों पर बैठे होंगे जिनके अस्तर खूब मोटे रेशम के होंगे और उन दोनों बागों का फल नजदीक होगा। सो ऐ इंस जिन, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों से मुनकिर हो जाओगे। उनमें नीची निगाह वालियां होंगी जिन पर उन लोगों से पहले न किसी इंसान ने तसर्रुफ किया होगा न किसी जिन ने। सो ऐ इंस जिन, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। गोया वो याकूत और मरजान है। सो ऐ इंस जिन, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। भला हुस्न कारकर्दगी का बदला हुस्न अता के सिवा क्या है। सो ऐ इंस जिन, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। हजरात गिरामी, कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, वो उन बागों में तकिए लगाए होंगे और वहां बहुत मेवे और पीने की चीजें मंगाएंगे। कुरान पाक की एक दूसरी सूरत में आया है, उनके लिए वहां मेवे हैं और जो कुछ तलब करें वो सब है। गोया अहले जन्नत के लिए हर किस्म के मेवे मौजूद होंगे और लज्जत और ख्वाहिश की चीजों में से जो कुछ तलब करेंगे सब हाजिर कर दिया जाएगा। सूरह वाक़या में मेवे का जिक्र फरमाते हुए इरशाद है, और अहले जन्नत कसीर मेवों में होंगे जो न खत्म होंगे न उनकी रोक टोक होगी। सूरह मोहम्मद में इरशाद बारी ताला है, यानी उनके लिए वहां हर किस्म के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश होगी। बरादरान इस्लाम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सूरज ग्रहण हो गया। आपने ग्रहण की नमाज पढ़ाई जो बहुत लंबी थी। जब आपने सलाम फेरा तो सूरज साफ हो चुका था। सलाम के बाद फरमाया कि बिलाशुबा सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से हैं। किसी के मरने जीने की वजह से इनको ग्रहण नहीं होता। बस जब तुम चांद सूरज ग्रहण देखो तो अल्लाह का जिक्र करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखा कि नमाज पढ़ाते में आपने अपनी इसी जगह खड़े खड़े कुछ लेना चाहा। फिर हमने देखा कि आप पीछे हटे, ये क्या बात थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि मैंने यही खड़े खड़े जन्नत देखी, लिहाजा मैंने इसमें से एक खोशा लेने का इरादा किया, और अगर मैं एक खोशा ले लेता तो जब तक दुनिया बाकी रहती तुम उसमें से खाते रहते। इस हदीस शरीफ से अंदाजा हो सकता है कि जन्नत के फल कितने बड़े बड़े हैं। एक मर्तबा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए जो देहात के रहने वाले थे। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने एक ऐसे दरख्त के मुताल्लिक जो तकलीफ देने वाला है यह खबर दी है कि वो जन्नत में होगा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौन सा दरख्त है। उन्होंने अर्ज किया कि बेरी का दरख्त, जिसका सूरह वाक़या में जिक्र है। क्योंकि बेरी के दरख्त में कांटे होते हैं इसलिए तकलीफ देता है और फल तोड़ने में जहमत होती है। ये सुनकर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने बगैर कांटों की बेरियां नहीं फरमाया, बिलाशुबा उन बेरियों से ऐसे फल निकलते हैं जिनके फट जाने से 72 रंग के खाने निकल पड़ते हैं। एक रंग दूसरे के मुशाबे नहीं होता है। सूरह मोहम्मद में बारी ताला का इरशाद है, जिस जन्नत का मुत्तकियों से वादा किया जाता है उसकी कैफियत यह है कि उसमें बहुत सी नहरें ऐसे पानी की हैं जिनमें जरा तगय्युर ना होगा, और बहुत सी नहरें दूध की हैं जिनका जायका जरा न बदला होगा, और बहुत सी नहरें शराब की हैं जो पीने वालों के लिए बहुत लजीज होगी,
اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔